नमस्कार खबरां ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਨੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 2,61,500 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,47,88,000 ਤੋਂ ਪਾਰ। केंद्र सरकार ने एंटी वायरल दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों दौरान दुगना करके रोजाना तकरीबन 3 लाख शीशियां करने का ऐलान किया है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे कोविड महामारी नाल लड़ाई में पूरी समर्था नाल लगी हुई है। देश में कोविड-19 के वध रहे मामलों की रोकथाम और टीकाकरण मुहिम को रफ्तार देने लिए केंद्र सरकार के तालमेल नाल सारे सूबों वालों निरंतर यतन किए जा रहे हैं। कोविड-19 की मौजूदा स्थिति ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,79,400 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। कौमी अनुसूचित जाति कमिशन वालों शिकायत प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत। केंद्रीय कमिशन के चेयरमैन विजय सांपला ने कहा कि पोर्टल की मदद नाल शिकायत दर्ज करवाना सुखाला होगा। सुविधा केंद्र राही भी शिकायत रजिस्टर्ड करवाने की सहूलत दी गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश में कोरोना के मामलों में लगातार वाधा दर्ज किया जा रहा है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्रालय वालों जारी अंकड़ियां मुताबिक पिछले 24 घंटिया दौरान रिकॉर्ड 2,61,000 तो वध नवे मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल देश में कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिणती 1,47,88,000 तो पार हो गई है। इस वेले देश में कोरोना के 18,01,316 एक्टिव मामले ने। बीते दिन इस महामारी नाल 1,501 मौतां दर्ज हुई हैं, जिस नाल हुण तक इस महामारी नाल 1,77,150 मरीजों की मौत हो चुकी है। बीते दिन 1,38,000 तो वध व्यक्तियों ने कोरोना की लाग तो छुटकारा हासिल किया है। देश में रिकवरी के मामलों की गिणती 1,28,09,000 तो पार हो चुकी है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल 5 अजिहे सूबे ने जिन्हां विचों देश के मौजूदा एक्टिव मामलों के 65% तो वध मामले सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने एंटी वायरल दवाई रेमडेसिविर का उत्पादन अगले 15 दिनों दौरान दुगना करके रोजाना तकरीबन 3 लाख शीशियां करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैमिकल और खाद राज मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार इस दवाई की सस्ते भाव से उपलब्धता यकीनी बनाने लई भी वचनबद्ध है। रेमडेसिविर गंभीर कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज लिए असरदार पाया गया है। मंडाविया ने दस्सिया कि इस वेले देश में 20 निर्माण प्लांटां विच इसका उत्पादन किया जा रहा है। उन्होंने दस्सिया कि 20 होर निर्माण थावां लई सरकार वालों मंजूरी दी गई है ते छेती ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। उन्होंने दस्सिया कि जिस नाल इस दवाई की उत्पादन समर्था विच रोजाना 1.5 लाख शीशियां का वाधा हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की दखल अंदाजी तो बाद वड्डियां दवाइयां बनाने वाली कंपनियां ने अपने रेमडेसिविर ब्रांड दी कीमतां नूं काफ़ी घटा दिता है। रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन देश में जल्दी से जल्दी बढ़े और उसकी प्राइस कम हो, उसके लिए भारत सरकार की ओर से प्रयास हो रहा है। आज के दिन में पर डे 1.5 लाख वाइल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो चुका है। अगले 15 दिन में वो बढ़ा के डबल हो जाएगा, यानी कि पर डे 3 लाख वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 20 प्लांट से बढ़ा के नए 20 प्लांट को भी प्रोडक्शन की मंजूरी दी गई है। अगले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रेमडेसिविर इंजेक्शन का प्रोडक्शन हो। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे कोविड महामारी नाल लड़ाई में पूरी समर्था नाल लगी हुई है। उन्होंने दस्सिया कि महाराष्ट्र के नंदूरबार में एकांतवास कोच में कोविड मरीजों की भर्ती शुरू कर दी गई है। रेल मंत्री ने दस्सिया कि इस वेले भारतीय रेलवे दियां 16 जोन में 4,000 तो वध कोविड कोच उपलब्ध ने और सूबा सरकारां दी अपील ते उन्हां नूं उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने में भारतीय रेल के डब्बियां नूं कोविड देखभाल केंद्रां में तब्दील कर दिता गया सी।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੈਂਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ICU ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲੇ 8000 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਸਣੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45 ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ 5 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 3909 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 658 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ 215 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ 100 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ICU ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 4 ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ RT-PCR ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋਨਾ ਐਪ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਲਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,79,400 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 283 ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 235 ਸਰਕਾਰੀ ਨੇ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੈਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਕਾਫੀ ਢਿੱਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DBT ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਬੂਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਕਟਰ 39 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀ ਹੈ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਗੇਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਹੈ। DBT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟਾਈਮਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ FCI ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਕਾਮੀ ਖੁਰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ठीक ढंग नाल कर सकता हूँ। सुखचैन सिंह है सन ऑफ बंत सिंह। हमने ट्रॉली मंडी में 85 क्विंटल कणक बेचा है। इसके जो पेमेंट है हमारे को 24 घंटे और 48 घंटे के अंदर अंदर मिल गया है। इसको फ़ायदा है हमारे को, जो पेमेंट खेती मिल जाती है। जो खेती मिल जाए हमारे को अगले सीजन के वास्ते हम खाद खरीद लें, रहे पत्ता जो भी खर्चा आता है फसल पे वो पूरा खेती हो जाएगा। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ HD 2967 ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਡੀਕੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ HD 2967 ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਖਬਰਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੜਾਵਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ FCI ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਾਮੂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ 750 ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ HD 2967 ਦੀ 4500 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ सहूलत दी गई है। इस दे लई शिकायत करने वालियां नूं कोई वाधू कमीशन का भुगतान नहीं करना पवेगा। देखिए, आज का आधुनिक युग है और आधुनिक युग में आज IT का बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण है और कम समय में और कहीं से भी एक लोगों को सुविधा देने का कार्यक्रम है और उसी विषय में पोर्टल भी हमने लॉन्च किया है। इसमें बाकी सभी के जितने भी पोर्टल हैं उनको सभी को हमने देखा भी है, उनकी जांच भी किया और उसमें से जो अच्छा था वो लिया और इसमें हमने कुछ अलग से भी किया है। इसमें हमने ऑडियो का भी रखा है
ऑडियो को हम शिकायत के रूप में भी है और वो एक प्रूफ के लिए भी, अब एविडेंस के लिए भी है, और इसी तरह वीडियो भी है। तो ये एक केस को जल्दी हल करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।